mechanics, these are the topics you have to be daily revision cheyandamma. Ila manaku open the ChatGPT and just type interview questions for MNC companies. Nenu ade type chesinamma. These are the MNC companies, multinational companies. Interview questions or objective questions or written text questions అన్నప్పుడు ఇది ChatGPT ఏం చేస్తున్నామో లోపల ఉండేవన్నీ సెలెక్ట్ చేస్తుంది. ఇంటర్నెట్ లో ఎతికి పెట్టి ఈ కంపెనీస్ నుంచి ఈ క్వశ్చన్ వచ్చింది, ఈ కంపెనీ ఈ క్వశ్చన్ వచ్చింది. So you can understand how the questions will be framed for company. Basic questions here. So now let us go with the thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics established the concept of temperature. Work kaadu, heat kaadu, entropy kaadu. It tells about temperature. Zeroth law means every day, every interview a question adutaru, or every written test. Every written test you go, first zeroth law untundi, first law untundi, second law untundi. So prepare for zeroth law. Zeroth law em cheptundi. So what is the understanding of zeroth law? What are the different thermometers? Okay. Zeroth law tells us temperature. From the zeroth law itself, we found out thermometers. Thermometers kanukondi zeroth law nunchi. What is zeroth law? When the two bodies are in thermal equilibrium with each other, when the third body is thermal equilibrium with the second body, then first body and third body is in thermal equilibrium with each other. Thermal equilibrium with each other. So ఆ కాన్సెప్ట్ ఒకళ్ళు అడిగితే ఆప్షన్స్ లో ఉంటే పెట్టండి. వాట్ ఇస్ zeroth law అన్నప్పుడు కింద ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ లో ఉంటాయి. సో 10 నీటికి చదివి ఆన్సర్ పెట్టండి. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ పాయింట్ ఫంక్షన్? సియర్ హీట్, వర్క్ ఆర్ పాత్ ఫంక్షన్స్. సో ఆల్రెడీ చెప్పాను. వాట్ ఈస్ ద పాత్ ఫంక్షన్? ఎనర్జీస్, హీట్ ఎనర్జీ, వర్క్ ఎనర్జీ ఆర్ పాత్ ఫంక్షన్ బికాస్ దే డిపెండ్స్ ఆన్ ద పాత్ ఫాలోడ్. ఓకే, ఎంత వర్క్, హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ యూ డిడ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పాత్ ఫాలోడ్. ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ నుంచి అనంతపురం వెళ్ళాలంటే 2 పాత్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఒకటి డైరెక్ట్ పాత్, ఇక్కడ ఇట్లా పోతే వర్క్ డన్ విల్ బి 13 కిలోమీటర్స్కే వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇంజిన్ షుడ్ వర్క్ ఓన్లీ ఫర్ 13 కిలోమీటర్స్. ఇలా పోయినామనుకో, సంగరమల్లి నుంచి అట్లా వెళ్ళే వాళ్ళు మన అనంతపురం ఉంటారు, 25 కిలోమీటర్స్ వస్తుంది. సో యూ హ్యావ్ టు డూ మోర్ వర్క్. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పాత్. Heat and work depends on the path, so they are called path function. Point function ante pressure, temperature, these are the properties. All the properties comes under point function. Okay, what is the point function? It depends on the end states. P1 enta, P2 enta, ante gaani ఏ path lo vachamo gaadu. Okay, ఏ direction lo vachamo gaadu. But work and heat depends on the path followed. So answer akkade undiram. Which of the following is the point function? So internal energy, all the forms of energy. Okay, it depends on the state, not on the path. Example, so heat, work, they are path function. Energy is a point function. It is a property. Okay, next, SI unit of specific heat. Specific heat, SI units. What is specific heat? Amount of heat required for 1 kg of substance, amount of heat required for 1 kg of substance to increase 1 degree Celsius. Heat is energy, joule per kg, degree Kelvin or degree Celsius. 1 joule supply cheyadaniki teesukodaniki 1 kg of substance ki 1 degree increase cheyadaniki enta, how much amount of energy is required? That is called specific heat. Undada? Specific heat is joules per kg Kelvin. Unda? Joule per kg kadama. Joule, how much amount of energy required? 1 kg of substance 1 degree Celsius increase cheyadaniki or 1 degree Celsius teesukodaniki, cool cheyadaniki. So that is called specific heat. Gurtu pettukonam specific heat meeda question. Next, which property remains constant in isobaric process? What is isobaric process? Constant pressure process. Remember, isobaric process is a constant pressure process. So akkada undamma. Okay, what is isochoric process? Isochoric process is constant volume process. Isobaric constant pressure anna okate. Isochoric means constant volume process. Next, isothermal constant temperature process. Adiabatic polytropic process. Okay, remember this. We are having 5 processes. We have to remember work done. Work done in a polytropic process. What is the equation of work done for a polytropic process in a closed system? అవన్నీ గుర్తు చేసుకోవాలమ్మా. ఇవే అడిగేది ఎగ్జామ్లో. రిటర్న్ టెస్ట్ ఉండేది అదే.
What is the equation of work done for a polytropic process? Option A, P2 V2 minus P1 V1 by gamma minus 1. Option B, P1 V1 minus P2 V2 by n minus 1. Option C, P1 V2 P2 V1 by gamma minus n. ఏమన్నా ఇచ్చమ్మ క్వశ్చన్ అది చెప్పండి ఆన్సర్. P1 V1 minus P2 V2 by n minus 1. పాలిట్రాపిక్ కదా, n minus 1. అడియాబాటిక్ అయితే గామా మైనస్ 1. ఆప్షన్స్ ఉంటాయమ్మా. ఆడపోయి కరెక్ట్గా ఆన్సర్ పెట్టామంటే ఆ క్వశ్చన్ 1 క్వశ్చన్ కరెక్ట్ ఏంటంటే చెప్పలేం. ఒక క్వశ్చన్తో మీరు ముందరకు వెళ్ళొచ్చు, ఒక క్వశ్చన్తో మీరు పడిపోవచ్చు. 50 లోపల ఉండొచ్చు, 50% లోపల. ఒకే ఆన్సర్తో 50 పైన ఉండొచ్చు. అట్లా ఇంటర్వ్యూకు క్వాలిఫై అవుతారు మీరు. సో ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఇంటర్వ్యూ ఆర్ బిఫోర్ గోయింగ్ ఫర్ రిటర్న్ టెస్ట్. అన్ని సబ్జెక్ట్ చదవనమ్మా. థర్మోడైనమిక్స్ ఆర్ ఒక సబ్జెక్ట్ పర్ఫెక్ట్గా చదువుకోమోండి. ఏ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసేటట్టు ఉండాలి. థర్మోడైనమిక్స్ అప్లై థర్మోడైనమిక్స్ తీసి దాంట్లో ఏ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేస్తే చదువుకోమోంటే అట్లీస్ట్ 100 క్వశ్చన్స్లో 30 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయనుకో యూఆర్ క్వాలిఫై అయిపోతారు. మిగతా ఏదో గుడ్డేటట్లే పెట్టినా 50% అబౌవ్ వచ్చేస్తుంది. నెగిటివ్ లేకపోతే, నెగిటివ్ ఉందంటే ఇంక ఎవరు కంపెనీ సెలెక్ట్ కాదు. కాబట్టి నెగిటివ్ ఎవరు పెట్టరు, ఏ కంపెనీ వాళ్ళు నెగిటివ్ పెట్టరు. ఓన్లీ గేట్లో నెగిటివ్ పెడతారు. ఎందుకంటే గేట్ స్టాండర్డ్ కాబట్టి గుడ్డేట్ నడ్డేట్ వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు స్క్రీనింగ్ చేసేలా వాళ్ళు ఐఐటీలకు వచ్చినా అంటే గబ్బులే పెడతారు ఐఐటీస్లో కదమ్మా. ఎంటెక్ ఎవరు చేసిన ఐఐటీస్లో వస్తాయి గేట్ క్వాలిఫై అయితే. అందరు గుడ్డేట్ నడ్డేట్లు ఎంసెట్ లాగా పెట్టేసి వచ్చేస్తే ఐఐటీలో పోయి చేరుకున్నారు అనుకో వాళ్ళు తలకై తింటారు ప్రొఫెసర్స్ని. కాబట్టి వాళ్ళకి నెగిటివ్ మార్క్స్ పెట్టారు. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కంపెనీస్ అన్ని నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉంటాయి. దే వాంట్ టు స్క్రీన్ స్టూడెంట్స్, దోస్ ప్రిపేర్డ్ వెల్ అండ్ దోస్ నాట్ ప్రిపేర్డ్ వెల్. స్క్రీనింగ్ చేయాలంటే నెగిటివ్ మార్క్ ఉండాలమ్మా. ఎంసెట్ లాగా ఏం పెట్టినా ఏబిసిడీలో ఏదో బీబీబీ అని పెట్టుకుంటూ పోయినా అంటే ఏదో మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి, ఏదో కాలేజీలో సీట్ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్ ఫర్ గేట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్. ఓకే, సో రిమెంబర్ దట్ అండ్ ప్రిపేర్ ఫర్ దిస్. నెక్స్ట్, which of the properties of isobaric process? Pressure. Let us come for the first law. First law on energy analysis. What is first law? Energy concept ma. Energy cannot be created nor destroyed. It will be transferred from one form to other form. అది ఎప్పుడు 8th class కాన్సెప్ట్. తర్వాత ఫస్ట్ లా వచ్చింది. వన్ ఫార్మ్ ఈజ్ హీట్, అదర్ ఫార్మ్ ఈజ్ వర్క్. అకార్డింగ్ టు థర్మోడైనమిక్స్. అకార్డింగ్ టు థర్మోడైనమిక్స్, వన్ ఫార్మ్ ఈజ్ హీట్, అదర్ ఫార్మ్ ఈజ్ వర్క్. So summation of Q is equal to summation of W for first law of thermodynamics. So వాళ్ళు ఏమడిగారు, for a closed system undergoing a cyclic process, the net work done is equal to change in enthalpy? No. Change in internal energy? No. Net heat transfer? This is summation of Q is equal to summation of W. These are all things we have to remember. First law of thermodynamics equation for a cyclic process. For a closed system, again I am telling. Closed system means piston cylinder arrangement. We have two types of system. One is closed system, one is open system. What is a closed system? Where there is no mass transfer, but energy transfer will take place in the form of heat and work. That is closed system. What is open system? Mass transfer and also energy transfer will take place in the form of heat and work. That is called open system. So this first law of thermodynamics equation is only for closed system. Summation of Q is equal to summation of W. For a cyclic process, this equation is applicable for a cyclic process. ఒక cyclic process గా 1-2 or 1-2-3 process మళ్ళీ ఇనిషియల్ స్టేట్కి వచ్చేయాలి. Then only this equation is applicable. What is that equation? Summation of Q is equal to summation of W. Whatever amount of heat transferring, that will be converted into work. That is the equation. Okay, that is first law of thermodynamics equation for a cyclic process. Summation of Q is equal to summation of W. For a process, dq is equal to du plus dw. For a single process, first law of thermodynamics equation. For a single process, dq is equal to du plus dw. What is dq? Heat transfer. du, interchange in internal energy. dw, work done. But dq is equal to du plus dw. How much amount of heat transfer you are giving for a closed system? Again I am telling, for a closed system. Closed system లోకి నువ్వు ఎంత heat transfer ఇస్తున్నావో that will be converted into change in internal energy. Internal energy is the ప్రాపర్టీ. ఓకే, ఆ లోపల ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఎంత చేంజ్ అవుతుంది ప్లస్ ఎంత వర్క్ చేసింది. డిక్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు du ప్లస్ dw. ఈ ఈక్వేషన్ గుర్తుపెట్టుకున్నామా, చాలా కంపెనీస్లో అడిగారు క్వశ్చన్. ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఫర్ ఏ ప్రాసెస్,
dq is equal to du plus dw. Okay, summation of q is summation of w. These are things. See your notes. నేను నోట్స్ ఇచ్చా కదమ్మా, అవే చదువు, అవి ఇవే అమ్మా. ఆర్ సీ లైక్ దిస్, ఇది చాట్ జీపీటీ నొక్కేసి మొత్తం ఆన్సర్స్ తీసుకున్నాను. సో ఒక్కొక్క ఈక్వేషన్ రిమెంబర్ దట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్ స్టేట్మెంట్? కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఫోర్సా? నో. కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీయా? నో. కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాసా? నో. ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎంట్రోపియా? చెప్పండి అమ్మా, ఏదమ్మా మీరే చెప్పండి. యార్ ఆన్సర్ ఉంది. కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఇస్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ నుంచి ఫస్ట్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ వచ్చింది. సో ఈ ఆప్షన్ పెట్టండి, రేపు రిటర్న్ టెస్ట్లో వస్తాయి. థర్మోడైనమిక్స్ పైన రిటర్న్ టెస్ట్ వచ్చారంటే అన్ని చదువుకొని వెళ్ళండి. సార్ కాన్సెప్ట్ అంతా చదవలేను సార్ అంటే బట్టి కొట్టుకొని వెళ్ళండి అంతే. నేను కాన్సెప్ట్ ఓరియంట్గా చదవలేను సార్ అంటే రేపు పొద్దునే ఎగ్జామ్ పెట్టి ఇప్పుడు చదవ అంటే రాదు, కాన్సెప్ట్ టైం పడుతుంది. కాబట్టి ఏం చేస్తారంటే 100 క్వశ్చన్స్ బట్టి కొట్టుకొని వెళ్ళిపోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ 4-5 సార్లు చదవండి, మైండ్లో ఉండిపోతున్నది. దాంట్లో ఏమైనా ఆన్సర్ పెట్టి అదే పెట్టేసేయండి. రిటర్న్ టెస్ట్ అన్న పాస్ కావాలి కదా. తర్వాత ఇంటర్వ్యూ యూ షో యువర్ టాలెంట్. భయపడుకోకుండా ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ చేశారనుకో, మీ ఓవర్ యాక్షన్ చేసా ఖచ్చితంగా వాడు అట్లీస్ట్ కన్సిడర్ చేస్తారు. అట్లీస్ట్ ఏమో చేస్తున్నారు, అబ్బాయి మాట్లాడుతున్నారు కదా, తీసుకుందాం లేదు. అక్కడ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ టాలెంట్. ఇంటర్వ్యూలో వారు క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు సార్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ దట్ దిస్ అని చెప్పండి. ఓకే, యూనో అబౌట్ దిస్, నో ఓకే అంటారు. ఏదో టైం పాస్ చేసుకోవచ్చు ఇంటర్వ్యూలో. మరి రిటర్న్ టెస్ట్లో మళ్ళీ చేయలేమమ్మా. నువ్వు క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వచ్చిందే పెట్టగలుగుతాం అంటే పెట్టలేము. అది నీ కాన్సెప్టే తెలియకోకుండా ఆన్సర్ పెట్టలేము. ఆర్ బట్టి కొట్టుకోనన్నా రాదు. ఎయిదర్ దిస్ టూ. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సెకండ్ లా అండ్ ఎంట్రోపీ. మస్ట్ సీ అబౌట్ సెకండ్. కెల్విన్ ప్లాంక్ స్టేట్మెంట్ డీల్స్ విత్ heat pump, refrigerator, heat engine, thermal reservoir. Kelvin Planck statement. What is Kelvin Planck statement? We cannot transfer heat from a single reservoir and do work. ఒక సింగిల్ రిజర్వాయర్ నుంచి హీట్ తీసుకొని వర్క్ కన్వర్ట్ చేయడం ఇంపాసిబుల్. సమ్ హీట్ హ్యాస్ టు బి రిజెక్టెడ్. ఏమది? దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ హీట్ ఇంజిన్. వాట్ ద హీట్ ఇంజిన్ ఈజ్ డూయింగ్? ఇట్ టేక్స్ హీట్ ఫ్రమ్ ద థర్మల్ రిజర్వాయర్ అండ్ డూ వర్క్. రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఈజ్ సెండింగ్. ఎగ్జాంపుల్ ఐసీ ఇంజిన్. ఐసీ అదే కదమ్మా, లోపల ఇంజిన్లో కంబషన్ అయ్యి విత్ సర్టెన్ టెంపరేచర్ హీట్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ద ఎయిర్. దట్ ఎయిర్ విల్ ఎక్స్పాండ్ అండ్ డూ ద వర్క్. హీట్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ టు వర్క్. రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ వీఆర్ సెండింగ్ అవుట్ త్రూ ద సైలెన్సర్. సైలెన్సర్ ద్వారా హీట్ బయట పంపించేస్తున్నాము. సో హీట్ ఇంజిన్స్ కమ్స్ ఫ్రమ్ కెల్విన్ ప్లాంక్ స్టేట్మెంట్. సో దిస్ హీట్ పంప్ అండ్ రెఫ్రిజిరేటర్ కమ్స్ వన్. హీట్ పంప్ ఆఫ్ రెఫ్రిజిరేటర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందమ్మా? ఏ స్టేట్మెంట్ నుంచి వచ్చింది? మాకు గుర్తు చేసుకోవాలమ్మా. ఆల్ దీస్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రివైజ్, అదర్వైజ్ ఇంటర్వ్యూ పోయి వేస్ట్ అవుతుందమ్మా. కెల్విన్ ప్లాంక్ స్టేట్మెంట్ ఏమని అడుగుతారు? క్లాజెస్ స్టేట్మెంట్ ఏమని అడుగుతారు? క్లాజెస్ స్టేట్మెంట్. వాట్ ఈస్ క్లాజెస్ స్టేట్మెంట్? ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు ట్రాన్స్ఫర్ హీట్ ఫ్రమ్ ఏ లోవర్ థర్మల్ రిజర్వాయర్ టు హయ్యర్ థర్మల్ రిజర్వాయర్ వితౌట్ ఎనీ వర్క్ ఇన్పుట్. వర్క్ ఇన్పుట్ లేదే లో టెంపరేచర్ నుంచి హై టెంపరేచర్ పంపించడం చాలా కష్టం. థర్మల్ ఎనర్జీని తీసి పంపించడం కష్టం. సో వీ హ్యావ్ టు యాడ్ వర్క్ ఇన్పుట్. ఎగ్జాంపుల్ యువర్ ఏసీ. ఏసీ ఏం చేస్తుందమ్మా? లోపల నుండి హీట్ తీసి బయట పంపించేస్తాను. ఓకే, ద రూమ్ ఈజ్ అట్ లో టెంపరేచర్, బయట హై టెంపరేచర్ ఉంది. లోపల నుండి లో టెంపరేచర్ హీట్ తీసి బయట హై టెంపరేచర్ పంపించాలంటే ఇట్ హ్యాస్ టు వర్క్. మనం వర్క్ ఇన్పుట్ ఇలా ఎలా ఇస్తున్నాం? కంప్రెసర్ రన్ చేయాలి. కంప్రెసర్ ఎలా రన్ అవుతుంది? మనం పవర్ ఇన్పుట్ ఇలా ఆన్ చేస్తాం కదా ఏసీ. వితౌట్ ఎనీ వర్క్ ఇన్పుట్ ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు ట్రాన్స్ఫర్ హీట్ ఫ్రమ్ లో టెంపరేచర్ రీజన్ టు హై టెంపరేచర్ రీజన్. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్లాజెస్ స్టేట్మెంట్. ఇవన్నీ రివైజ్ చేయండి థర్మోడైనమిక్స్లో. సో ఓపెన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ ఆర్ ఓపెన్ యువర్ నోట్ బుక్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ చూడండి, ఈ ఆన్సర్ చూడండి, ఈ ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ చూడండి. నేను ఆన్సర్ చేయగలుగుతాను లేదా, ఇది ఆన్సర్ వచ్చా లేదా, వస్తే గుర్తు పెట్టుకోండి, వెళ్ళిపోండి. అట్లీస్ట్ ఈ ఎగ్జామ్ ఉందని ఎప్పుడు చెప్పారమ్మా మీకు? నిన్న చెప్పారా? సో వీ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. కాబట్టి సో వాళ్ళు నిన్న చెప్పారేమో, మీకు అప్పుడే ఇన్ఫార్మ్ చేశారు. 1 వీక్ ముందనే చెప్పింటే అట్లీస్ట్ రిటర్న్ టెస్ట్ కన్నా మీరు ప్రిపేర్ అయ్యేవారు. ఓకే, సరే నో ప్రాబ్లం. రాత్రి అంతా ప్రిపేర్ కాదు, తప్పేం లేదు. కంపెనీ వస్తే ఇంకేమమ్మా, లైఫ్ సెటిల్ అయినట్లే కదా.
4.5 lakh ప్యాకేజ్ వస్తుందంటే ఇంకా రాత్రి అంతా కూర్చోండి, కావాలంటే రేపు పండుకోండి. రేపు ఇంటర్వ్యూ అయిపోతుంది, సెలెక్ట్ అయిపోతుంది, కావాలంటే రాత్రి అంతా పండుకోండి, 3 days పండుకోండి ఎవరొద్దన్నారు. ఓకే, అట్లీస్ట్ ఈ ఇంటర్వ్యూ కన్నా సెలెక్ట్ కావాలి కదా. 4.5 ప్యాకేజ్ మీన్స్ గుడ్ ప్యాకేజ్. చెప్పలేం తర్వాత రావచ్చు రాకపోవచ్చు కంపెనీస్. ఫస్ట్ కంపెనీ ద బెస్ట్ కంపెనీ అని సెలెక్ట్ అయిపోయింది. ఓకే, ఫర్ దెమ్ దోస్ హు ఆర్ సెలెక్టెడ్ డ్రైవ్కి. లేని వాళ్ళకమ్మా కంపెనీస్ వస్తాయి, డోంట్ వరీ. ఇంకా కంపెనీస్ ఉన్నాయి, కియా కంపెనీనే రావచ్చు, ఈ మంతే రావచ్చు, నెక్స్ట్ మంత్ అన్నా రావచ్చు. కియా కంపెనీ వాళ్ళ డిమాండ్ ఉందనుకో, దే వాంట్ ఎంప్లాయీస్, ఫ్రెష్ ఇంజనీర్ తీసుకుందాం అన్నప్పుడు సడన్గా కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ ఫోన్ చేస్తుంది, సో వీ వాంట్ కండక్ట్ డ్రైవ్ ఇన్ యువర్ క్యాంపస్ అని. బీ ప్రిపేర్డ్, వీ వాంట్ 100 members, అట్లీస్ట్ మినిమం 100 members టు కమ్ టు. సో ఆఫ్ క్యాంపస్ పెట్టచ్చు, ఆన్ క్యాంపస్ పెట్టచ్చు. సో ముందే ప్రిపేర్ అయి ఉంటే సెలెక్ట్ అవుతారు. కియా కంపెనీస్ కు ఇవే అడుగుతారమ్మా, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ లా థర్మోడైనమిక్స్, వర్క్ డన్, క్లోజ్ సిస్టమ్, ఓపెన్ సిస్టమ్ పైన నంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, ఆ చాట్ జీపీటీలో మీరే అడగండి, సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ థర్మోడైనమిక్స్, బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ థర్మోడైనమిక్స్, మొత్తం వాళ్ళే ఫ్రేమ్ చేస్తారు. ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసి వెళ్ళండి. సో ఆ ప్రాబ్లం మీద క్వశ్చన్స్ వచ్చాయంటే యూ కెన్ ఆన్సర్. సో దిస్ ఈస్ ద వే హౌ టు ప్రిపేర్ ఫర్ ఎంఎన్సీ కంపెనీస్. సో కియా కంపెనీ ఇస్ ఆల్సో ఎంఎన్సీ కంపెనీ, మల్టీనేషనల్ కంపెనీ. ఇండియాలోనే కాదమ్మా, యుఎస్లో ఉంది, జర్మనీలో ఉంది, 100 కంట్రీస్లో ఉందమ్మా కియా కంపెనీ అనేది. కాబట్టి ఎంఎన్సీ కంపెనీ ఇది. ఇప్పుడు ఇలాంటి ఎంఎన్సీ కంపెనీ సెలెక్ట్ కావాలంటే వీ షుడ్ ప్రిపేర్ అండ్ గో. ఒక్కసారి ఇంటర్వ్యూ పోయిందంటే మీరే ఇబ్బంది పడుతున్నాం. సో ఆ ఇంటర్వ్యూ సెలెక్ట్ కాలేదంటే ఇంక నెక్స్ట్ కంపెనీ వస్తుందే డౌట్. కాబట్టి ఫస్ట్ కంపెనీ ట్రై చేయండి. బికాస్ గుడ్ ప్యాకేజ్తో వచ్చేవాళ్ళు, ఇవన్నీ కియా కంపెనీ కూడా గుడ్ ప్యాకేజ్తో వస్తాయి. ఓకే, సో ఓపెన్ థర్మోడైనమిక్స్, అట్లీస్ట్ థర్మోడైనమిక్స్ ఓపెన్ చేసి ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ చదవండి అమ్మా. వాట్ ఈస్ కెల్విన్ ప్లాంక్ స్టేట్మెంట్, వాట్ ఈస్ క్లాజెస్ స్టేట్మెంట్, ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారమ్మా. ఓకే, రిటర్న్ టెస్ట్ వచ్చి ఇలాంటి ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఇంటర్వ్యూలో వచ్చి ఏమడుగుతా అంటే వాట్ ఈస్ కెల్విన్ ప్లాంక్ స్టేట్మెంట్, కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కెల్విన్ ప్లాంక్ స్టేట్మెంట్, వాట్ ఈస్ PMM1 అంటారు, పర్పెచువల్ మోషన్ మిషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ కైండ్ అంటారు, వాట్ ఈస్ PMM2 అంటారు, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ PMM1 PMM2 అంటారు. బికాస్ దిస్ ఇస్ ద బేసిక్స్. ఎవరన్నా ఎనీ బీటెక్ మెకానికల్ ఇంజనీర్ షుడ్ టెల్ దీస్ క్వశ్చన్స్. సో వాళ్ళు నేను కూర్చున్నాక అవే అడుగుతానమ్మా. వాట్ ఈస్ PMM1 అడుగుతారు, డూ యూ నో PMM1 అన్నారు. సో అవి ఫర్గా సార్ అంటే ఇంకా కింద ఉంటుంది మన లిస్ట్, పేపర్ పెట్టుకుంటారు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పారా, ఓకే, లేదంటే టిక్ రాంగ్ పెట్టుకుంటారు. PMM 10 క్వశ్చన్స్ పెట్టుకుంటారు, మైండ్లో పెట్టుకొని వస్తారు. ఆ 10 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయగలుగుతున్నా, ఆన్సర్ చేస్తే టిక్ పెడతారు, లేదంటే రాంగ్ పెట్టుకుంటారు. అవుట్ ఆఫ్ 10 5 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేశారంటే సెలెక్ట్ అవుతారు. బికాజ్ ఇంటర్వ్యూలో కూర్చున్నప్పుడు భయం ఖచ్చితంగా గుండె కొట్టుకుంటా ఉంటుంది. ముందర వాళ్ళు ఏమో అని భయపడిపోతాం, సార్ వాళ్ళు ఎవరెందుకు క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. అవన్నీ మీ చదివిన క్వశ్చన్స్ అడిగేదమ్మా. మీరు ప్రిపేర్ అయిపోతే కాన్ఫిడెంట్గా పోతారు. ప్రిపేర్ కావాలంటే గుండె కొట్టుకుంటా ఉంటుంది, నీ గుండె సౌండ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆయన ఆన్సర్ క్వశ్చన్ కన్నా. భయం, నీకు చదవలేదు. అది ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళాలనుకో కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పగలుగుతాము. ఓకే, మా రీజన్ ఇయర్ ఈ కాలేజ్ రావడానికి ప్రిపరేషన్తోనే వచ్చానమ్మా. ఓకే, SRITలో ఇంటర్వ్యూ ఉందని ముందే తెలుసుకున్నా. ఆల్రెడీ సబ్జెక్ట్ చెప్పాను కాబట్టి, ఆల్రెడీ సబ్జెక్ట్ చెప్తున్నా కదా నాకు తెలుసుదని పోలేదమ్మా. ఓ రాత్రి అంతా చదివాను, ఓ 3 hours చదివానమ్మా. ఈ కాలేజ్ రాకముందు థర్మోడైనమిక్స్ నోట్బుక్ అంతా రివైజ్ చేశా. మీకు చెప్పిన నోట్సే అమ్మా, అనే నోట్స్ ఆల్రెడీ చెప్పాను కాబట్టి ఇంకోసారి రివైజ్ చేశా. ఫస్ట్ లా, వాట్ ఈస్ సైకిల్, వాట్ ఈస్ ఎంట్రోపీ, నాకు తెలిసి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారని. ఆ కార్నర్ సైకిల్ అన్నీ చదువుకొని వచ్చాను ఇంటర్వ్యూకి. రిటర్న్ టెస్ట్ లేదమ్మా, నేను వచ్చినప్పుడు రిటర్న్ టెస్ట్ లేదు కాలేజ్, డైరెక్ట్ ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేస్తారు. ప్రొఫెసర్ JNT నుంచి ప్రొఫెసర్ పిలుచుకొని వచ్చారు. ఆయన థర్మల్ ప్రొఫెసర్ అయినా నేను వాట్ ఈజ్ యువర్ ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ అని థర్మోడైనమిక్సే చెప్పాను. నాకు తెలిసి ఆయన థర్మల్ ప్రొఫెసర్ అని, ఎందుకంటే నాకు వచ్చు కాబట్టి 10 సార్లు చెప్పాను సబ్జెక్టు. కొంచెం రివైజ్ చేసుకొని వచ్చా, నైట్ అంతా కూర్చొని రివైజ్ చేశా. అనంతపూర్లో ఏదో కాలేజీలో జాబ్ కొట్టాలి అని. ఓకే, సో ఐ ప్రిపేర్డ్ నైట్ ప్రిపేర్ అయ్యి థర్మోడైనమిక్స్ ఇవేమా టాపిక్స్ అన్ని రివైజ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఎలాంటి క్వశ్చన్ అంటే నేను ఆన్సర్ చెప్పాలి. బోర్డ్ రూమ్లో కూర్చోబెట్టారు, కింద బోర్డ్ రూమ్ ఉంది కదమ్మా, కూర్చోబెట్టారు. అందరు కూర్చున్నారు, HOD కూర్చున్నారు, అందరు ఫ్యాకల్టీ కూర్చున్నారు, ఆయన గురించి కూర్చున్నారు. ఫస్ట్ అడిగారు వాట్ ఈస్ యువర్ ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్, థర్మోడైనమిక్స్ అన్న.
నాకు తెలుసు ఆయన థర్మోడైనమిక్ ప్రొఫెసర్ అని. నాకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది కాబట్టి నేను చెప్పాను. కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్? సో యూ వాంట్ ఫర్ ఏ సైక్లిక్ ప్రాసెస్? ఎస్. ఫర్ ఏ క్లోజ్ సిస్టమ్ వర్కింగ్ ఇన్ ఏ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ Q ఈక్వల్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ W అని. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడిగినారు. కెన్ యూ డ్రా కార్నర్ సైకిల్? కార్నర్ సైకిల్ గుర్తుకుంది కాబట్టి బాక్స్ డ్రా చేసి దిస్ ఇస్ కార్నర్ సైకిల్స్. సో దేర్ వాట్ ఇస్ ద హారిజాంటల్ లైన్ రిప్రజెంట్ isothermal process. What is this line represent? Adiabatic process. Okay. PMM1 is applicable in real life or not? No sir, it is impossible because 100% engines we cannot design them. Okay, what is entropy or not? What is entropy? Do you want to explain physical meaning of entropy? Yes, please explain physical meaning of entropy. Physical meaning చదువుకొని వచ్చా, నాకు తెలిసి ఎంట్రోపీ అడుగుతారని. అందరు ఎంట్రోపీ దగ్గర పడిపోతాను తెలుసు కాబట్టి నేను ఎంట్రోపీ చదువుకొని వచ్చా. నేను కాన్ఫిడెన్స్ చేస్తాను, ఐ కెన్ ఆన్సర్ ఎంట్రోపీ అని. ఓకే, టెల్ మీ అన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఆర్డర్, దిస్ ఈస్ అ మెజర్ ఆఫ్ డిజార్డర్నెస్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్. హయ్యర్ ద డిజార్డర్నెస్, higher the entropy, lower the efficiency. If you add heat to the system, will the entropy will increase or decrease? So entropy will increase, sir. మా ఇలాంటివి క్వశ్చన్స్ అడిగేదమ్మా ఇంటర్వ్యూలో. ఓకే, if you add heat to the system, will the entropy will increase or decrease? So will entropy will increase, sir. Because how can you tell? From the equation ds is equal to dq by t. If you add heat to the dq, definitely heat transfer will increase, automatically ds will increase. Okay, కొంచెం ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ గా చెప్పా. ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ చెప్పడం వల్ల ఇంటర్వ్యూలోనే డిసైడ్ చేస్తారు ఈ అబ్బాయి వద్దులే అన్నాను. ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ గా చెప్పు, నాకు అన్ని వచ్చు కదా అని ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ గా పనికి రాదమ్మా. ఓకే, నేను చదువుకున్నా కదా, అడగండి చెప్తా అడగండి అని ఓవర్ యాక్షన్ చేశారు. సార్ ఏమన్నాడు, ఆఫ్టర్ మీ గోయింగ్ అన్ని ఆన్సర్ చెప్పిన తర్వాత ఈ అబ్బాయి వద్దులే నన్ను అన్నాడు తెలుసా. ఈ అబ్బాయి వద్దులే అన్ని ఆన్సర్ చెప్తానంటే ఉండదు ఈ కాలేజ్లో. ఓవర్ యాక్షన్ చేశారు. ఓవర్ యాక్షన్ కానీ చేయకూడదు. నాకు అన్నీ వచ్చులే అని, ఐ నో దిస్ సార్, యు ఆర్ రాంగ్ సార్ అని చెప్పు. ఓకే, ఆర్గ్యూ చేయకూడదమ్మా. ఓకే, హెచ్ఓడితో ఆర్గ్యూ చేశాను. వన్ మోర్ సిస్టమ్ ఈజ్ దేర్ అన్నారు. సార్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 3 systems, క్లోజ్ సిస్టమ్, ఓపెన్, ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్. వన్ మోర్ సిస్టమ్ ఈజ్ దేర్, ప్లీజ్ టెల్ మీ అని. సో ఓన్లీ 3 systems. నో టెల్ మీ అన్నారు. నో సార్ అన్న. ఇంకా ఆయనకి ఈగో హర్ట్ అయింది. ముందు జమీల్ సార్ ఉండేవాడు, ఆయనకి ఈగో హర్ట్ అయింది. ఏంది చెప్తున్నా కానీ ఈజ్ దేర్, యూ ఆర్ నాట్ మెన్షనింగ్ ఇట్ అని. అడియాబాటిక్ సిస్టమ్ అని ఆయన కాన్సెప్ట్లో అడియాబాటిక్ అనే సిస్టమ్. నేను నా మైండ్లో అడియాబాటిక్ ఇది ప్రాసెస్, అడియాబాటిక్ సిస్టమ్ అన్నాడు. నేను సరే ఓకే సార్, ఐ విల్ యాక్సెప్ట్ దట్ ఆల్సో అన్న. ఓకే, ఆయన ఈగో సాటిస్ఫై అయింది, వదిలేసన్నా. ఓకే, అలాంటి ఈగోస్ వెళ్ళకూడదు. వినండమ్మా. ఓకే, సో మీకు వచ్చిందంటే ఆన్సర్ చెప్పండి. ఓకే, చదివితే ఆన్సర్ చెప్పండి. మీకు బాగా వచ్చు కదా అని ఓవర్గా మాట్లాడినారన్నా కూడా సెలెక్ట్ చేయండి మిమ్మల్ని. ఓకే, సో నేను ఆన్సర్ చెప్పాను, కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నా. ఐ నో దట్ సార్, ఐ నో దిస్ సార్ అంటే ఆయనకి ఈగో హర్ట్ అయింది. ప్రొఫెసర్ కదా, ఆయనకి ఈగో హర్ట్ అయింది అని నేను పోతానే ఈ అబ్బాయి వద్దులే ఇంకొక అబ్బాయిని తీసుకున్నాను. కానీ పక్కన మన సాంబార్ సార్ గారు సిఇఓ సార్ ఉన్నాడు. వద్దులేను సార్, ఈ అబ్బాయినే తీసుకుందాం, మేము ఈ అబ్బాయినే తీసుకుంటామన్నారు. ఆయన రికమెండ్ చేయలేనండి. ఈ అబ్బాయి కొంచెం ఎక్స్ట్రాలు ఉన్నారు, కొంచెం ఎక్కువ ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్ వస్తుంది చదువుకున్నప్పుడు, ఆటోమేటిక్ వస్తుంది ఆన్సర్ చేస్తున్నా కదా, నాకు అన్నీ వచ్చు కదా అని. ఎందుకంటే 10 సార్లు చెప్పిన వానికి కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది. అది కాన్ఫిడెన్స్ మంచిది, ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్గా పోకూడదు. ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ పోయినప్పుడు ఇది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. కానీ పక్కనుండే ఆ సారు, ఆయన సిఇఓ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉండేవాడు సిఇఓ, ఆయన రికమెండ్ చేసి వద్దులేను సార్, ఈ అబ్బాయినే ఇతన్నే తీసుకుందాం లేండి. ఓకే, యువర్ విష్ అన్నారు ఆయన. మీ కాలేజ్ కాబట్టి మీ విష్, ఐఎమ్ నాకు రికమెండింగ్ తీసుకెళ్ళాను. ఓకే, కాబట్టి ఇవన్నీ ఉంటాయి మా ఇంటర్వ్యూలో. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు స్పీక్, ఇట్ విల్ కౌంట్. వాళ్ళు ఈగో హర్ట్ చేసేలాగా నువ్వు మాట్లాడినావంటే ఖచ్చితంగా తీసుకోరమ్మా. నువ్వు అన్ని ఆన్సర్ చేసినా కూడా నేను తీసుకోడు. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ దే టెల్, ఓకే సార్, ఐ విల్ యాక్సెప్ట్ దట్ సార్. సో బట్ ఐ డోంట్ నో, ఐ విల్ ట్రై టు లర్న్, డెఫినెట్లీ ఐ విల్ ట్రై టు లర్న్ అన్నాను.
Sir, right now I don't know, but I am eager in learning. Sir, definitely after getting a job, I will try to learn these topics, sir. ఓకే, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూ షుడ్ లర్న్. ముందే తెలుసుకొని వెళ్ళారంటే ఇంటర్వ్యూలో కూర్చున్నప్పుడు ఫెయిల్ అయ్యి బయటకు రావడానికన్నా సక్సెస్ అయ్యి బయటకు వస్తే యువర్ నేమ్ విల్ బి ఆన్ ద బోర్డ్. మీ ఫోటో కూడా ఉంటుంది కదా ఫ్లెక్సీ పైన, దీస్ ఫెలోస్ హ్యావ్ బీన్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ దిస్ కంపెనీ అని. ఏం కంపెనీ అమ్మా రేపు వచ్చేది? సా ఓకే ఓకే. ఎంతమంది ఉన్నారా కంపెనీకి? 35 మెంబర్స్. అప్పుడు ఎంతమంది షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తారు? 35 అప్లై చేసిన వాళ్ళందరికీ ఉండే అంటే ఎలిజిబిలిటీ ఉండే వాళ్ళు అప్లై చేశారా? ఇంటర్మీడియట్లో ఇంత మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళు అంటే చాలా మంచి కంపెనీ అమ్మా. అందరినీ గొర్రెల గుంపుగా తీసుకోవటం లేవాళ్ళు, సెలెక్టెడే తీసుకొని పోతున్నారు. మాకు రెగ్యులరే కావాలని తీసుకొని పోతున్నారు. ఓకే, అలాంటి కంపెనీలో సెలెక్ట్ అయితే మంచిది. ఎందుకంటే దే వాంట్ క్వాలిటీగా సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి నువ్వు క్వాలిటీగా ఆన్సర్ చెప్పానంటే సెలెక్ట్ అయిపోతావు. ఇద్దరే కదా సార్ అనుకోవద్దండి.